ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے دین برابر فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو، دین کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دین کے لیے محنت بھی عطا فرمائی۔ ہم دین کے لیے محنت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دین برابر فرمائے گا۔ جب دین برابر فرمائے گا تو اس کے بعد اللہ پاک دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اما بعد، محترم دوست اور بزرگوں، উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সার্বিক কামিয়াবি সফলতার জন্য, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কামিয়াবি আর সফলতা অর্জন পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা দিন দান করছেন। যেভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিন দিচ্ছেন উভয় জাহানের কামিয়াবি আর সফলতার জন্য, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই উভয় জাহানের কামিয়াবি সফলতা পাওয়ার জন্য দিনের মেহনতও দান করছেন। যখন নাকি আমরা ওই দিনের মেহনত করব তখন দিন আমাদের মধ্যে আসবে, আর যখন দিন আসবে, দিন আসার ফলশ্রুতিতে আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে আবাদুল আবাদ জিন্দেগিতে কামিয়াবি সফলতা পাবো। اللہ رب العزت نے کسی نبی کو میری بچے کے لیے بھیجا، کسی نبی کو کسی قوم کے لیے بھیجا، کسی نبی کو اللہ پاک نے کسی ملک کے لیے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے کسی زمانے کے لیے بھیجا، لیکن ہمارے بزرگ سے فرماتا ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے لیے بھیجا۔ یہ کہا جائے ماننے کے بعد جو میرے دوستوں جو ہے اچھا کا دن آئے گا وہاں کی کامیابی کی، وہاں کوئی دفعہ سفارش کا حکم دے دیں گے کہ شفاعت کرو، وہاں تک معاملہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں میرے دوستوں دین عطا فرمایا، دین کے لیے محنت عطا فرمائی، دین کے لیے محنت کریں گے اللہ نے دین عطا فرمائے گا تو دونوں جہاں میں کامیابی فرمائے گا۔ اور اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری امت کو حکم دے دیا کہ نبی امی کا اتباع کرو، پیروی کرو۔ مقصد نہیں بھی میرے دوستوں پیروی کریں اور ہماری پیروی کریں۔ جب ہم ظاہرہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اور باطنی طور پر اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت ہے کہ وہ مددیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی وہ مددیں قیامت تک جاری رہیں گی، چالو رہیں گی۔ بس میں میرے دلوں اللہ پاک کا ہمارے اور آپ کے اوپر بڑا احسان ہے کہ سارے عالم اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، جتنی قومیں پیدا ہوں گی، ان سب کے لیے محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہمیں محنت کا حکم دے دیا۔ ہمارے میرے دوستوں اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون فرمائی پوری کی پوری امت کے، سکون فرمایا ہر امتی کو، اور ہر امتی کے سکون فرمائی پوری کی پوری امت کو۔ جب ہم میرے دوستوں سارے عالم اپنے آپ کو ذمہ داری ذمہ دار سمجھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی۔ سمجھے بھائی، یہ سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی، کیا وقت کے زمانے کے لیے آ گئی۔ تو کہتے ہیں مولانا یہاں صاحب نے ہم فرماتے تھے
اس کے مطابق اچھا یہ بلو ہمارے ساتھ بھائی یہ کہنی تھی آپ رات وراثت کی بات ہے، ہم تھوڑے سے بھول گئے مگر بھول میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ جو چیز ہم سے چھوٹ گئی اگر ہم اس میں توبہ کریں گے استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ میرے دوستوں ساری کمیوں کے دور کرنے کا اور ساری خوبیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے استغفار عطا فرما۔ اور میرے دوستوں استغفار کریں گے اور ایک اور انعام فرما دیا وہ یہ کہ سارے عالم کا ذکر کریں گے کہ تمام عالم کے مسلمانوں کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد کی ذمہ داری ہے۔ ہر بچہ ہمارا اور ہر بچے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ داری ہے۔ آج اصل میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ اپنے کاروباری سمجھ کر یا کسی ملک کا صدر سمجھ کر یا وزیر اعلیٰ سمجھ کر یا گھر کا ذمہ دار سمجھ کر ایک قوم کا ذمہ دار سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں سارے عالم سے نوازے ذمہ دار بنایا، کے ستارے ان کی ذمہ داری ادا فرمائی ہے بچے پر۔ ہوئی ہمارا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا، تو اسے نہیں درخواست ہے کہ ہم سارے کے سارے دوستوں اللہ پاک سے معافی مانگیں گے۔ یا تک اب تک کی جو ہم سے گزاری ہوئی مجھے تو معاف کروا دیں اور آئندہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر محنت کریں گے۔ بہت سارے مسلمانوں کو اس محنت پہ لانے کو بھی اپنے ذمہ سمجھ کے دعا مانگیں گے۔ اب یہ بتائیے آپ جو آدمی ہمارے سعودی صاحب محنت کیا اگر دعا میرے واسطے دعا کی کہ امام ابو داؤد نے 5 لاکھ کے کتنے لاکھ اور 5 لاکھ 800 کتنی حدیث جمع کی اور اس میں اتنی ابو داؤد کی حدیث لکھی اور 4 پر عمل ہو جائے تو جس کے نام سے نجات ہو جائے۔ اور میں ایک تو یہ ہے نمبر ہمارے بھی کیا دوسری فرمایا کہ حرام بھی بین حلال بھی حرام بھی بیچے سے بات تو حرام حلال کو اختیار کر لیں، حرام کو بھی سے بہت کرو اور جو بڑی لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرو۔ چوتھی چیز گھر کے مانا کو مجھے فرمانے کی اچھا اب تو جو ہے میرے واسطے دعا کر کہے گا یاد ایسا قبول فرما اور اس کے لیے بھی کر دے۔ یہ فرمایا کہ تو جب میری دعا کرے گا تو پھر سے آمین کہیں گے اور یہ کہیں گے یا نہ اس کے لیے بس کما کی 4 کی تشریح کہ اور موقع پر ہوا میں یہ بات کر رہا ہے۔ بھائی میرے دوست ہمارے میں سے ہر مطلب ہمارے گھر کی جو عورت ہے جو اور ہمارے گھر کے جو بچے بچیاں سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے پیچھے کہیں گے آمین۔ سارے عالم کے انسانوں کے ہماری دعا اللہ قبول فرمائے گا اور پھر کہیں گے اللہ اس کے لیے بھی کر دیں، اس کے لیے بھی کر
گے، یعنی 700 کروڑ انسانوں کی عزت آباد. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے. سمجھے بھائی، ان میں بہت ضرور ہے اسلام قبول کر لیا، بہت ضرور نہیں کیا. تو جو کہ ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت، تو بہت ضرور قبول کر لیا. ان کے لیے بھی دعا مانگیں گے، جنہوں نے بھی قبول نہیں کیا ان کے لیے بھی دعا مانگیں گے. کہ 350 کروڑ مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ اسے قبول فرمائے گا. حدیث شریف کے مطابق جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، ان میں محنت کر کے ہم دعا مانگیں گے تو ہمارا بچہ سارے عالم کے انسان مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بنوانے کے لیے محنت بنانے کے لیے دعا مانگیں گے. اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا. وہ سارے 300 کروڑ مسلمان جو محنت کریں گے، بھائی میرے دوستوں، جو شخص ان میں محنت کرے گا 350 کروڑ میں، اور باقی جو 700 کروڑ کے مطلب دیکھ دو 3.4 کروڑ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے ہٹو بھی ہم دعا کریں گے، زیادہ ہی نہیں ہدایت دے دیں سب کے برابر. یہ دیو کی دعائیں قبول ہوگی، ہر مسلم کی دعا سب کے برابر قبول. تو اللہ نے ہمیں اتنا حکم دیا کہ قیامت تک آنے والے انسان ہے بھائی مسلم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت پر پڑ جائے اور زندگی کے ہر شعبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے والے بچے. یہ ہماری دعا. تو جتنے غیر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے. ان کے جو بے چین ہو گئے، کیا بے چینی ہوگی؟ کیا ہے ہمارے رب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والی محنت پیدا پڑی تو زبردست سارا ہوگا، بڑا زبردست ہوگا. اس لیے تو ہمارے اوپر فرمائے جتنے سارے عالم میں مسلمان ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ والی محنت کے لیے قبول فرمانے. اور غیر جتنے وہ بھی آنند تیرا خطبہ ہے، میرا وہ ایمان بنایا تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. مرتے ہی دھیان میں صاحب اس کو ڈسیں گے. ہمارے رب سارے عالم کے جتنے مسلم ہیں ان سب کو اسلام میں داخل کر. ہم یہاں صاحب نہ ملک چاہتے، نہ مال چاہتے، نہ حکومت چاہتے، اور اپنی چاہت بھی نہیں پورا کرنا چاہتے. زیادہ تیز جو ہے تیری جو بچہ ہے زیادہ مسلمانوں کے لیے بھی مسلموں کے لیے تیری بچہ ہے اس کو پورا کرنا چاہتے. ہماری اپنی چاہت ہے ختم، نہ ملک چاہتے، نہ مال چاہتے، نہ حکومت چاہتے، نہ بڑا بننا چاہتے. مند کا پہلے کی شکست بھی نہیں
ہماری خاندانی ہے اور اس سارے عالم کا ہے. ہمارا بچہ بچی چھوٹی سی بچی اور ہماری اپنی سے اپنی جو عورت ہے وہ بھی اس سارے عالم میں 700 کروڑ انسان جو مسلم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر زمینت پر آ جائے اور زندگی کے ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے طریقے سے کرنے پر آ جائے اور غیر اسلام میں آ جائے. میں ان سب کا ثواب دے سکتا ہوں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو پاکستانی مت سمجھو, بنگالی مت سمجھو, ہندوستانی مت سمجھو اور دکاندار مت سمجھو, کاروباری مت سمجھو, بلکہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقصد ہے, بنوانا کام ہمارا کام ہے اور ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ داری ہے. یہی کر لیا نہ کیا ذمہ داری ہے, ذمہ دار ہے, ذمہ داری ہے اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اس لیے بھائی میرا چیزوں دیکھو 3 سوال ہوں گے قبر مطلب بانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. 3 سوال کو قبر 5 سوال ہوں گے حشر میں کہ ساری عمر کہاں خرچ کی, دوسرے جوانی کہاں خرچ کی, تیسرے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. 4 سوال. 5 یہ کہ ایک تو کیا عمل کیا. تو ہر شخص سے جو کہ میرا خراب سے بھی پوچھا جائے گا کہ ساری عمر کہاں خرچ کی, جوانی کہاں خرچ کی. سنیے بھائی ساتھ کے ساتھ مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, اس پہ کیا عمل کیا. ساروں سے سوال ہوگا, ہم سے بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ اب اگر کیوں کہیں گے یا اللہ تو نے اپنا گھر بنوایا فرض بنوایا کہ تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی جیسے جو سب نبیوں کے سردار ہیں یا تو نے سے مقدس خلاف عطا فرمایا. اس کے مطابق ہم نے یہ نہیں گزاری وہاں عطا پاک میں آسانی سے ہماری مسجد کا معاملہ کرے گا. اسے آپ حضرات شرط ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے آج کے آپ کے سوالوں کی تیاری یہی سے شروع کرتی ہے. وہ یہ سوچا ہے قبر میں جو سوالوں میں اس کی تیاری یہی ہے. جو سوالات ہوں گے ان کی تیاری بھی یہی ہے, اپنی بھی ہے, سارے عالم کی ہے. یہ عرض ہے اپنے جو ہم نے ذکر نہیں کیا اللہ پاک سے ہم معافی مانگے. ایک بندوں نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے ہر آدمی کا حساب اللہ پاک خود دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم کہا خود ہی دے گا یا پھر کوئی غم نہیں. یہ کیا بات کہ غریب جو ہے جس پہ جو قابو پا دیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا. اور یہ عرض ہے آج سے ہم نے اپنے آپ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا میں حضوری محنت کا ذمہ دار نہیں سمجھا تھا. جانا اپنے باپ ہمیں بھی معاف کرنا اور سارے عالم کے انسانوں کو معاف, سارے عالم کے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگے. دیکھو اگر کوئی اولاد نافرمانی کرے اور باپ انہیں مارنے لگے تو کوئی تیسرا آدمی کہ میرے وقت جیسے معاف کرتا ہوں تو جلدی معاف کر دیتا ہے, باپ جلدی معاف کر دیتا ہے. جب ہم یہ طرح کہیں گے یا سارے عالم کے انسانوں کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ یقیناً سارے عالم کے مسلمانوں کو ساری امت کو معاف کر دے گا. پوری امید رکھا کوئی میری درخواست ہے. تو آج سے ہم اپنی حیثیت بدل
کہ ایک زبان کی نہیں رہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی، اور جو اس محنت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر سمجھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دعائیں قبول ہوئی ایسے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے گا اور ہر وقت قبول فرمائے گا۔ سنو ایک بات، جب آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے تو اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اپنی اپنی عبادات اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ کافر اور مسلم غیر مسلم اللہ پاک رمضان کے مہینے میں عذاب ختم کر دیتا، نہیں کرتا، غیر مسلم بھی نہیں کرتا رمضان میں، مگر رمضان کے بعد غیر مسلم کی روزہ ہے اسے نہیں ہوتا، لیکن دعائیں جو ہے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو 24 گھنٹے رشتے جو ہے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جب ایک فرض کے ادا کرنے پر اللہ پھر سے حکم دیتا ہے تو وہ محنت جس سے ساری دنیا میں دین آئے گا، جو اس کی ہر وقت اپنے اوپر ذمہ داری سمجھے گا اور وہ نتیجے سے محنت کرے گا، بتاؤ یہ 4 گھنٹے تو قبول بھی نہیں ہوگے۔ اسے پورا یقین رکھو کہ ہم آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ جس کی طرح بدل سے گئے رہے، بلکہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ دار ہے اور سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری پہنانا اللہ نے حضور کے ذریعے ہمارے ذمہ کر دیا ہے۔ جہاں میں معاف فرمائے، جو اس بات کو راضی پکڑے گا تو اللہ پاک ضرور راستہ کھولے گا، ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ سمجھ لو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت پر آ جائے، ہر وقت اس کا فکر خیر جو ہے یہ سامنے آ جائے، اس کا ہر وقت فکر ہے، لیکن کیا مطلب کہ اتنی آئے وہ نقصان ہوگا۔ جیسا کہ مسلمانوں کو حضور کے طریقے سے محنت کر گیا اور غیروں کو حساب کر گیا، یہ کریں گے یقین رکھو جتنے عالم کے مسلمان ہیں تو اللہ پاک نے حضور والے طریقے سے محنت کی ذمہ داری پہ ضرور لائے گا اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ ضرور کھولے۔ اللہ তাআলার মনসামত জিন্দেগির উপরে উঠানোর জন্য, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ভাবে তরিকাতে জীবনযাপন করার জন্য আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। যখন থেকে এই মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন তখন থেকে নবীদের সিলসিলা আল্লাহ তাআলা শুরু করছেন। কোন নবীকে তো আল্লাহ তাআলা একটা পরিবারের দায়িত্ব দিচ্ছেন, একটা পরিবারের জন্য পাঠাইছেন। কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা ছোট্ট একটা এলাকার দায়িত্ব দিচ্ছেন, ছোট্ট একটা এলাকার জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা শহরের জন্য পাঠাইছেন, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা দেশের জন্য পাঠাইছেন। আর এরা সকলেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ওরা সকলেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসতেন। তো ওরা যখন চলে যেতেন ওনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত। এইভাবে করতে করতে নবুয়তের সিলসিলা শুরু হলো।
চলতে চলতে আখির নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইলেন। এখানে ব্যতিক্রম ঘটল দুইটা। একটা হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা না নির্দিষ্ট কোনো পরিবারের জন্য, না নির্দিষ্ট কোনো বংশের জন্য, না নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জন্য, না নির্দিষ্ট কোনো শহরের জন্য, বা নির্দিষ্ট কোনো দেশের জন্য পাঠাইলেন, এরকম না। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য পাঠাইলেন, এরকম না। বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা পাঠাইলেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা জামানার জন্য। নবুয়তি সারা দুনিয়াব্যাপী, সময় কিয়ামত পর্যন্ত। এই দুই ব্যতিক্রম ঘটে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইলেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা মেহনত করাইলেন, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করে একটা জামাত তৈরি করলেন। ওই জামাতের উপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনতের জিম্মাদারি দিয়ে গেলেন। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সমস্ত মানুষই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। যতজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, ততজনের উপরই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের জিম্মাদারি থেকে যাবে। এইটি আল্লাহ তাআলার ফয়সালা, এই জিম্মাদারি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গেছেন। আর এই হলো যে প্রতিটা মানুষকে, এক একজন মানুষের জিম্মায় আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়াকে দিচ্ছেন, পুরো দুনিয়ার মানুষকে দিচ্ছেন। যে একজন মানুষের জিম্মায় পুরো দুনিয়ার মানুষ, আর পুরো দুনিয়ার মানুষের জিম্মায় একজন মানুষ। অর্থাৎ দুনিয়াতে যদি একজন মানুষ এরকম হয়, তার মধ্যে শুধু দিনের বুঝ আছে, আখিরাতের ইয়াকিন আছে, আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, খোদার উপর, আর সমস্ত মানুষ যদি এর থেকে বিরত থাকে, তো একজন মানুষের জিম্মা হবে পুরো দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ তাআলা মুক্তি করার জন্য, পুরো দুনিয়ার মানুষ যাতে করে আল্লাহ তাআলা সহজে জীবনযাপন করে এটার জন্য চেষ্টা করা। আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি ফরমাবরদার হয়ে যায়, একজন মানুষ যদি নাফরমান থাকে, তো দুনিয়ার সমস্ত মানুষের যে জিম্মায় এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দায়িত্ব বসাবে এই কথাটা, যে একজন মানুষকে আল্লাহ তাআলার মতো জীবনযাপন করার জন্য চেষ্টা করবে, কোশিশ করবে, মেহনত করবে। এটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জিম্মায় থেকে যাবে। সমস্ত রাজস্ব বুজুর্গ, এটা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি যে পূর্বকালে নবীদেরকে দিয়ে যে কাম আল্লাহ তাআলা নিজের যে কাম করাইতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতমে নবুয়তের তোফাইলে বরকতে আল্লাহ তাআলা ওই কামকে তো বলেন যে হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ বলতেন যে তার দোয়া নবীদের দোয়ার মতো কবুল হবে। কারণ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তাআলার কাছে বাড়ে, মানুষের কথা, কারণ মানুষের কথার মূল্য হয়, মানুষের কথার মূল্যায়ন হয় তখন যখন তার উপরে জিম্মাদারি আসে। আর যার উপরে যত বেশি জিম্মাদারি আসে, বড় দায়িত্ব আসে, তার কথার তত বেশি মূল্য হয়। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি নিজেকে সারা আলমের জিম্মাদার মনে করি, কিসের জিম্মাদার? সারা আলমের মানুষের মধ্যে দিন কি করে আসে? সারা আলমের মুসলমান যারা আছে, দুনিয়াতে মুসলমানও আছে, অমুসলমানও আছে, মুসলমান যারা আছে তারা যারা প্রত্যেকে এটা মনে করে যে আমরা তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতে ইজাবাত, আমাদের জিম্মা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনকে অপর পর্যন্ত এমন ভাবে পৌঁছানো যাতে করে সে গ্রহণ করে নেয়, সেটাকে মেনে নেয়, যেটা মানার কারণে সে মওতের পরের অনন্তকাল আমাদের জিন্দেগি জাহান্নামের দিকে দিতে যাবে। এই জন্য চেষ্টা করা আমার দায়িত্বে। এর উপরে এইভাবে মুসলমানদের উপরে মেহনত করা, আর মুসলমানদের জন্য এইভাবে তাদের উপরে এইভাবে মেহনত করা, তাদের জন্য এইভাবে দোয়া করা যে আল্লাহ তাআলা যদি মেহেরবানি করে তাদের জন্য হেদায়েতের রাস্তাকে খুলে দেন, তাদের জন্য ইসলামে প্রবেশ করার রাস্তাকে প্রশস্ত করে দেন, যাতে করে তারা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতে পারে। কারণ যদি সেই ঈমান ছাড়া দুনিয়া থেকে চলে যায়, ঈমান ছাড়া যদি দুনিয়া থেকে চলে যায়, অন্য কোনো ধর্মের কোনো মাধারের কোনো সমাধান নাই যে পরকালে কি হবে। ফলে ঈমান ছাড়া যদি দুনিয়া থেকে চলে যায়, তো মরার সাথে সাথেই তার কবরের মধ্যে আযাব শুরু হবে। মরার সাথে সাথে তার কবরের মধ্যে সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হবে। নিযুক্ত থাকলে আগের থেকে সাপে তাকে ধ্বংস শুরু করে দিলে, দিন যত যাইতে থাকবে আযাবের পরিমাণ তত বাড়তে থাকবে। কিয়ামতের ময়দান পার হয়ে যাওয়ার পরে তাকে জাহান্নামের মধ্যে দেওয়া হবে, অনন্তকাল সে জাহান্নামে চলতে থাকবে যদি সেই ঈমানের দৌলত দুনিয়া থেকে না নিয়ে যেতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করবেন। কারণ আমি যদি নিজেকে জিম্মাদার মনে করি, দিনের ওই মেহনতের জিম্মাদার, যেই মেহনত তিনি আল্লাহ তাআলা তার নবীদেরকে পাঠাইছেন, ওই মেহনতের জিম্মাদার যদি আমার নিজেকে মনে করি, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে আমার কথার মূল্যায়ন হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমার কথার মূল্য হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমার কথার দাম হবে। আল্লাহ তাআলা আমার কথাকে ফিরিয়ে দিবেন না, আল্লাহ তাআলা আমার কথাকে ফিরিয়ে দিবেন না, আল্লাহ তাআলা আমার দাওয়াত থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ হাদিসের মধ্যে আছে, যখন থেকে একজন মানুষ আরেকজনের জন্য দোয়া করতে থাকে, অপরের জন্য দোয়া করতে থাকে, এমন জন যে সামনে নাই
এবং শুনতেছে না, এরকম মানুষের জন্য যদি কেউ দোয়া করতে থাকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে নিযুক্ত করে দেন। ওই দোয়া তো কবুল করেনি, ফেরেশতাকে নিযুক্ত করে দেন, এই ফেরেশতা ওই দোয়াকারীর জন্য দোয়া করতে থাকে। বলেন যে আমি এক বুজুর্গের কাছে একবার গেলাম, বহুত বড় বুজুর্গ ছিলেন। উনি বলেন যে আমি তার কাছে যে বললাম যে আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করেন। উনি বললেন যে দেখো তোমার জন্য আমি দোয়া করবো, আচ্ছা শোনো একটা কথা শোনো, বর্তমানে দুনিয়াতে বহু বড় হাদিসের জখিরা আছে, কিতাব আছে, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, আরো বহু বড় বড় হাদিসের জখিরা আছে, লক্ষ লক্ষ হাদিস তার মধ্যে জমা করা আছে। বলে যে কোন মানুষ যদি এই লক্ষ লক্ষ হাদিসের মধ্যে থেকে মাত্র 4টা হাদিসের উপর আমল করতে পারে আল্লাহ তাআলা তার জন্য নাজাতের ফাঁকা করে দিবেন, নাজাতের ব্যবস্থা করে দিবেন। তার মধ্যে একটা হলো যে সমস্ত আমলের নির্ভর করতেছে নিয়তের উপরে, নিয়তটা যেন সহিহ হয়, নিয়তটা যেন সহিহ হয়, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, এই হাদিসটার উপর আমল করো। আর একটা হলো যে আল হালাল বায়্যিনুন আল হারাম বায়্যিনুন ওয়া বাইনাহুমা উমুরুন মুশতাবিহাত, তাহলে যে হালাল যেটা এটা স্পষ্ট, হারাম যেটা এটা স্পষ্ট, আর এই দুইয়ের মাঝে কিছু জিনিস আছে অস্পষ্ট, কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়, হালাল কি হালাল, হালাল কে হালাল না, হারাম কি হারাম না। বলে যে মানুষ যদি এই হাদিসটার উপর আমল করে, যেটি স্পষ্ট হালাল ওইটার উপরে যদি সে আমল করে, ওইটাকে সে গ্রহণ করে, যেটি স্পষ্ট হারাম ওইটার থেকে সে বেঁচে থাকে, আর মধ্যম মাঝখানে যেগুলো একটু সন্দেহযুক্ত রয়ে গেছে ওর থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখে, এই দুইটা হাদিস। দ্বিতীয়টা হলো তুমি তোমার নিজের জন্য যেটাকে পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্য ওইটাকেই পছন্দ করো। আমি তো আমার নিজের জন্য দিনের উপর চলাকে পছন্দ করি, নামাজ পড়াকে পছন্দ করি, আল্লাহ তাআলার মনসম্মত জীবনযাপন করাকে পছন্দ করি, আল্লাহর মনসার বাইরে চলাকে ভয় করি, যে যদি আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যান আমাকে জাহান্নামে গিয়ে দিতে তো আমার নিজের জন্য আমি পছন্দ করতেছি। তাইলে যদি এই জিনিসটা অপরের জন্য আমি পছন্দ না করি, কারণ দুনিয়াতে যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষই তো আল্লাহ তাআলা বান্দা, সমস্ত মানুষই তো আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য। আমি নিজের জন্য এটা চাইলাম, কিন্তু অপরের জন্য যদি এটা না চাই তাহলে যে হাদিসগুলো আমার আমল হবে না। আর চতুর্থ হাদিস হল তারকে মালায় আনি, অহেতুক কথাবার্তা, অহেতুক কাজ, অযথা খরচ, যেটার মধ্যে নিজের কোনো লাভ নাই, ওই জিনিসের থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখো। বলে যে চার হাদিসের উপর যদি তুমি আমল করতে পারো নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাকে নাজাত দিয়ে দিবেন। এরপর উনি বললেন যে তুমি আমার কাছে দোয়া চেয়েছ, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমার জন্য দোয়া শুরু করো, তুমি আমার জন্য দোয়া শুরু করো, কারণ তুমি যখন আমার জন্য দোয়া করবা তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা মোতায়েন করে দেবেন তোমার জন্য দোয়া করতে, ফেরেশতা তোমার জন্য দোয়া করতে থাকবে। যেটা মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বড় মেহেরবানি করছেন, আল্লাহ তাআলা বড় দয়া করম করছেন, বড় রহম করছেন আমাদের উপরে, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামের জিম্মাদার বানাইছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোন নবীকে দুনিয়াতে না পাঠিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত চলবে, কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত চলবে। যতদিন আসবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত কি আছে, বর্তমানে দুনিয়াতে যারা আছে সকলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। মুসলমানদের যে সংখ্যা আছে তারাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, মুসলমানদের সংখ্যা যারা আছে তারাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। তারা হলো উম্মতে দাওয়াত আর মুসলমানরা হলো উম্মতে ইজাবাত। আমরা মুসলমানদের জন্য এই চেষ্টা করব, এই মেহনত করব, এই কোশিশ করব, এই দোয়া করব যে আল্লাহ সমস্ত মুসলমানদেরকে তাদের উপরে যে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে এই জিম্মাদারিকে পুরা করার জন্য তুমি তাদেরকে তৌফিক দিয়ে দাও, তাদেরকে কবুল করে নাও, তারা সকলেই যেন তোমার মানসম্মত জীবনযাপন করে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহনত আমাদের মাঝে রেখে গেছেন ওই মেহনতকে নিজের জিন্দেগীর মাকসাদ বানায়, ওই মেহনতকে করতে থাকে। মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে যে আল্লাহ তুমি তাদের জন্য হেদায়েতের রাস্তাকে খুলে দাও। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা চাইলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দেবেন, কারণ ওই যে আর আমি যদি চাইতে থাকি আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা চাওয়া, আমার জন্য ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা চাওয়া। আমি যদি অপরের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতে থাকি আল্লাহ তাআলা সমস্ত পরিবার, মুসলমান ও মুসলমান সমস্ত পরিবারের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতে থাকি, ভালোর জন্য দোয়া করতে থাকি, তো ফেরেশতারা আমার পরিবারের জন্য দোয়া করতে থাকবে, আমার ছেলের জন্য দোয়া করতে থাকবে, আমার মেয়ের জন্য দোয়া করতে থাকবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা শুধু এই যে এখানে যে কজন মানুষ উপস্থিত আছি এই কজনই জিম্মাদার তা না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত উম্মত। তাই সে আমার মা হোক, আমার স্ত্রী হোক, আমার মেয়ে হোক, আমার ছোট বাচ্চা হোক, আমাদের ঘরে আমাদের আমন্ত্রণের মধ্যে কেউ যদি এমন থাকে যে বয়স হইতে হইতে অন্ত হয়ে গেছে, করতে পারে না, তার জিম্মাদারি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিম্মাদারি দিয়ে গেছিলেন তখন কোন পুরুষ মহিলার মধ্যে ডিবেট করেন না, যেটা এটা পুরুষদের জিম্মায় মহিলাদের জিম্মায় না, জওয়ান আর বুড়াদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে বলেন নাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বালেগ আর নাবালেগের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে বলেন নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এই জিম্মাদারিকে এই জিনিসকে নিজেদের জিম্মাদারি মনে করতেছি না। আমরা মনে করি যে আমরা ব্যবসার জিম্মাদার, আমরা পরিবারের জিম্মাদার, আমি চাকরিওয়ালা, আমি কৃষক, আমি শ্রমিক, আমি শিল্পপতি, এটা মনে করি, এটা আমাদের জিম্মায় মনে করছি। এই কলকারখানা আমার জিম্মায়, চাকরি আমার জিম্মায়, কামাই রুজি আমার জিম্মায়, এগুলো জিম্মাদারি মনে করি। বুজুর্গ, আসলে এটা না, এটা তো ছিল আমাদের জরুরতের মধ্যে। আমাদের আসল জিম্মাদারি তো হলো যে আল্লাহ তাআলার সমস্ত বান্দা, আল্লাহ তাআলার সমস্ত জীবনযাপন করে তারা কি করে নাজাত পেতে পারে, তারা কি করে কামিয়াব হয়ে যেতে পারে, এটি ছিল আমাদের আসল জিম্মাদারি। কারণ দুনিয়ার থেকে মানুষ যখনই বিদায় নেবে কবরে যাবে, কবরে যাওয়ার সাথে সাথে তাকে তিনটা প্রশ্ন করা হবে। মান রব্বুকা ওয়া দীনুকা ওয়া মান হাযা রাজুলুল্লাযী বু'িসা ফীকুম, তোমার রবকে, তোমার দিন কি ছিল? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করে বলা হবে যে উনি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আর হাসরের ময়দানে যাওয়ার সাথে সাথে 5টা প্রশ্ন করা হবে। এই 5 প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে একচুল পরিমাণ কেউ নড়াচড়া করতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হবে যে সারা জীবন কোন পথে খরচ করছো, সারা জীবন কোন পথে খরচ করছো। অথচ আমাদেরকে তো পুরা জিন্দেগির জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখিরি নবীর যে মেহনত দিয়ে আসছিলেন, উম্মতের নাজাত আর মুক্তির আর কামিয়ে দিয়ে সফলতার যে মেহনত দিয়ে আসছিলেন, ওই মেহনতের জিম্মাদারি দেওয়া হচ্ছে, জিম্মাদার বানানো হচ্ছে। এই জন্য জিজ্ঞেস করা হবে যে সারা জীবন কোথায় খরচ করছো। আমি যদি আমাকে শিল্পপতি পরিচয় দিতে ভালোবাসি, প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরিচিত করাইতে ভালোবাসি, মন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হইতে ভালোবাসি, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দাবিদার হিসেবে, অধিকারী হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসি, তো মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, জীবনের বিশাল একটা অংশ আল্লাহ তাআলা যে জন্য পাঠিয়েছিলেন করা হয় নাই, তখন আমরা ধরা পড়ে যাব। জিজ্ঞাসা করা হবে যৌবনকাল কোথায় খরচ করছো, জিজ্ঞাসা করা হবে মাল কোন পথে আয় করছো, কিভাবে আয় করছো, বৈধ অবৈধ কোন পথে আয় করছো। জিজ্ঞাসা করা হবে মাল কোথায় খরচ করছো। জিজ্ঞাসা করা হবে দিন সম্বন্ধে যতটুকু জানতে তার উপরে কতটুকু আমল করছো। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, কবরের দিন, হাসরের ময়দানের পাপ, এই 8 প্রশ্নের জবাব এই দুনিয়া থাকতে এই জবাব ঠিক করে যেতে হবে। দুনিয়ায় থাকতে এই জবাবকে ঠিক করে যেতে হবে। যদি দুনিয়া থাকতে জবাবকে ঠিক করে না যেতে পারি, তাহলে মহৎ বিপদ। বলেন যে এই জন্য আজকে আমরা নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাবে পরিচয় দিতে দিতে অসুস্থ হয়ে গেছি। আসল কাম যেটা হচ্ছে সেটা আমরা দূরে সরে গেছি, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমরা, যার কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা। বলেন যে আমি তো এই কারণে আমাদের অনেক কিছু ভুল হয়ে গেছে, ছুটে গেছে, জীবনের বিশাল একটা অংশ পার হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও নিরাশা কিছু নাই। এখন আমাদের জন্য রাস্তা খোলা আছে, কারণ আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে আপন করে দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি আছেন, বান্দার গুনাহ থেকে মুক্ত করার জন্য সবসময় তৈরি আছেন। এটার জন্য কি রাস্তা? এটার জন্য রাস্তা হলো তওবা, আর এটার জন্য রাস্তা হলো ইস্তেগফারের রাস্তা। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করি, আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করি, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই। আল্লাহ তাআলার কাছে যদি তওবা করি, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। কিসের থেকে তওবা করবো? যে আল্লাহ, এই দুনিয়াতে তুমি যে বাচ্চাটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন, যেই উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করছিলেন, অন্য কোন নবীর উম্মত হিসেবে তুমি আমাকে দুনিয়াতে পাঠাও নাই, আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে পাঠাইছো, আখিরি নবীর উম্মত হিসেবে তুমি আমাকে পাঠাইছো, কিয়ামত পর্যন্ত আনাওয়ালা মানুষের নবীর উম্মত হিসেবে তুমি অন্তর্ভুক্ত তুমি আমাকে করছো। ওই সূত্রে যে মেহনত আমার করার দরকার ছিল এটা আমি করিনি। আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দেবেন, অবশ্যই মাফ করে দেবেন। আর নিজের জন্য মাফ চাই, সমস্ত উম্মতে মুসলিমের জন্য মাফ চাই, আর সমস্ত গায়রে মুসলিম যারা আছে তাদের জন্য হেদায়েত চাই। বলে যে আমি যদি অপরের জন্য মাফ চাই, তবু আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। কারণ দেখা যায় যে কোনো বাপ যদি তার বাচ্চার উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে বাচ্চাটাকে মারধর করতে থাকে, এর মধ্যে তৃতীয় যদি এসে দাঁড়ায় মাঝখানে, বলে দেখেন আমার কথাটা আপনি রাখেন, যে আমার কারণে আজকে আমি ফোর্স করতেছি, এই কারণে আপনি বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেন। তখন বাপ লজ্জিত হয়ে যায়, মাথা নিচে করে, যেহেতু নতুন একজন মানুষ, অপরিচিত একজন মানুষ, তার কথাটা কি করে ফেলবে। সে তখন কি করে? নিজের বাচ্চাটাকে মাফ করে দেয়। মোহতারাম বুজুর্গ, যদি আমরা ওই সমস্ত লোক যারা, যদি আমরা নিজেদের জন্য মাফ চাই, আর ওই সমস্ত ভাইয়েরা যারাও আমার মতো এরকম ভুল করে বসে আছে, নবীর মেহনতকে নিজের মেহনত বানায় নাই, জিন্দেগিতে দুনিয়াতে আসার মাকসাদের উদ্দেশ্য নতুন এমন একটা বানায় নিতে, যেই রাস্তার উপর আল্লাহ তাআলা নারাজ,
অবশ্যই মাফ করে দেবেন। বলে যে আমি তো আমার সাথে যে কথা বলি যে দৈনিক কমপক্ষে 3 বার সালাতুল হাজত হোক, 3 বার সালাতুল হাজত হোক, একবারের পরে 100 বার করে ইস্তেগফার করো, তারপরে সালাতুল হাজতের শেষে যে দোয়াটা আছে ওই দোয়া করে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাও, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাও। মাফ করার চেষ্টা করবো। যখন নাকি আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইবো, আল্লাহ তাআলা আমাদের তো অবশ্যই মাফ করে দিবেন, কারণ আল্লাহ তাআলার নাম হলো করিম। আল্লাহ তাআলার নাম হলো করিম। আর করিম তাকেই বলে, কারিমের স্বভাবই যে সে যখন কাউকে তার আয়াতের মধ্যে পায় তখন মাফ করে দেয়। এক সাহাবী আসলেন, বললেন যে ইয়া রাসূল, এক বন্ধু গ্রামের সাদা মানুষ, বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতের ময়দানে হিসাব কে দিবেন? বলে যে আল্লাহ তাআলা নেবেন। বলে সকলের হিসাবই কি আল্লাহ তাআলা নেবেন? বলে হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষের হিসাবই আল্লাহ তাআলা নেবেন, আল্লাহ তাআলা ভাবে নেবেন। তখন বললেন যে তাইলে চিন্তা নাই, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। তাইলে চিন্তা নাই, তাহলে মাফ করে যাবো। বলে কেমনে করতেছো মাফ হয়ে যাবা? বলে যে কারিমের স্বভাব হলো এটা, সে যখন তার আয়াতে কাউকে পায়, কাউকে ধরে ফেলে, তখন ওই লোকটা কোনো উপায় না থাকে, তখন সেই কারিম নিজেই মাফ করে দেয়। আর আল্লাহ তাআলা কারিম, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবে। তাহলে যে আয়াতটা পাওয়ার পরে মাফ করে দিতে পারে, যখন প্রতিশোধ নেওয়ার আর কোনো বাধা নাই, এই অবস্থাকে মাফ করে দিতে পারে, তাইলে আয়াতটা যাওয়ার আগে যদি কেউ মাফ চায় তাকে মাফ করবেন কি করবেন না? অবশ্যই মাফ করে দেন। আমরা আমাদের অতীতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই, অতীতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাই। আর এখন থেকে এটাকে আমরা নিয়ত করে নিই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আসছিলেন ওই মেহনতকে নিয়ে, যেই মেহনত করার ফল যেই মেহনতের জন্য যদি আসে, তাইলে কি হবে? আল্লাহ তাআলার সমস্ত বান্দারা আল্লাহ তাআলার মানসামত জীবন যাপন করবে। আল্লাহ তাআলা যেতে চান এটি পুরা করবে। আর এটার উপরে নিজেকে ওঠানোর জন্য, এটার উপরে সমস্ত মুসলমানদেরকে ওঠানোর জন্য যদি আমার যে সমস্ত চাহিদা আছে ওই সব চাহিদা বাদ দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকি যে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে মাল চাই না, আমি তোমার কাছে মুলক চাই না, আমি তোমার কাছে বাদশাহী চাই না, আমি তোমার কাছে মন্ত্রিত্ব চাই না, আমি তোমার কাছে সম্পদ চাই না, আমি তোমার কাছে দুনিয়ার সুখ চাই না, আমি তোমার কাছে দুনিয়ার শান্তি চাই না, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাই যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোমার হাতে যত মুসলমান উম্মত আছে সমস্ত মুসলমান উম্মতকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের উপরে তুমি খারাপ করো। আর যত মুসলমান উম্মত আছে তাদের জন্য তুমি হেদায়েতের রাস্তাকে তুলে দাও। আল্লাহ, আমার জরুরত পুরা হোক, এটা আমি চাই না। আমার জরুরত পুরা করা যাবে, আমি তোমার কাছে কিছু চাইতেছি না। এইভাবে যদি চাইতে থাকি, নিঃস্বার্থ হয়ে চাইতে থাকি, নিজকে উদার করে দিয়ে চাইতে থাকি, কোরবানির মধ্যে হাজার পরিমাণকে বাড়াই যদি চাইতে থাকি, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করবেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করবেন। এই জন্য বুজুর্গ নিজের মেহনত করতে থাকি, নিজের নিয়তকে বদল করি, নিজের নিয়তকেও বদল করি, নিজের মেহনতকেও বদল করি, আর দোয়ার কান্নাকাটি পরিমাণ বাড়াই এবং তওবা ইস্তেগফারও লাজিম করে নিই। যদি আমরা তওবা ইস্তেগফারকে লাজিম করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহকে মাফ করে দিবেন। সমস্ত রকমের সংকীর্ণতার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে দিবেন। তার মধ্যে এইটাও যে দিনের উপর রাস্তা চলার রাস্তা, যেটা আমার কাছে সংকীর্ণ মনে হয়েছে, বাধা, চতুর্দিক থেকে বাধা, এই বাধা বিপত্তি সব দূরীভূত হবে এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিনের উপর চলার রাস্তাকে সহজ এবং সুগম করে দিবেন। এবং অমুসলমান ভাইদের জন্য আল্লাহ তাআলা ইসলামের ভিতর ফিরে আসার রাস্তাকে আল্লাহ তাআলা প্রশস্ত করে দিবেন। আর যদি এটা হয় তাইলেই প্রত্যেকটা বাচ্চা মানুষ ধরে এবং আঘাতে কামিয়ে বলতে হবে। भाई यहाँ से आदमी अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का जिम्मेदार समझे। भाई सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए नबी बना के दिया। अगर मुसलमान को अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, पैरवी करे, नजर उतारे, हुजूर से जब नजर उतारेंगे नहीं तो उसको मकसद में नहीं। नबी का मकसद क्या होता है? नबी जो होता है भाई अपनी जिस जमाने के लिए या जिस काम के लिए भेजा जाता है, मुसलमान उस कामों पर के लिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के इंसानों के लिए नबी और रसूल बना के भेजा। 7 हिजरी में मुहर्रम के पहले हफ्ते में एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका ये मफ़हूम है, लोगों अल्लाह ने मुझे नबी और रहमत बना के भेजा और लोगों अल्लाह ने मुझे सारे
پہنچ جائے اور جدید پوری ہو جائے. اور یہ لوگوں اللہ کے بھروسے پر دنیا کے صراطین کو عطا کا پیغام پہنچا. اگر تمہارا وجود تمہاری زندگی جو ہے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچا دے. وہ دیتے گا کہ یہ تمہارا وجود تمہاری زندگی جو بھائی احمد صاحب کے لیے یہ سنسار ہی اور ان کے پہلے اچھے میں یہ بات ایک روز بھائی ہم سارے کے سارے فتنے ہیں ہمارے مرد کے محبت میں میرے دلوں مرد بھی ہیں عورتیں بھی اور بچے بھی بادشاہ بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی صحت مند بھی ہیں بیمار بھی ہیں. ایسے بھی ہیں جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں ایسے بھی ہیں جن کے بات کھانے ہوئے بھی نہیں ہیں. سارے کے سارے محمد ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہی گھر تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا سنا یہ جو نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے بات یہ چادر ہے میں اس کو کھول کے آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اتنی دیر میری بیوی جو ہے ننگی بیٹھی رہتی ہے. جب میں وہاں پہ جاتا ہوں تو چادر کو دے کے نماز پڑھتی ہے تو میں ننگا بیٹھا رہتا. جب وہ نماز پڑھ دیتی ہے پھر تو نام بیوی وہ چادر آ جاتے اس لیے بھائی گویا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہر بھی عورتوں میں بھی بچوں میں بھی. اب آپ دیکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ بہت بھی نہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دی آپ خیر سے بنائے ہوئے تھے تو خدیجہ آپ کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو علاج بھی کرے گا. آپ تو نہیں یتیم و خیری یہ پہل کہنے والے سامنوں کی خبر گیری کہنے والے بھوکوں کو کھلانے والے ننگوں کو پہنانے والے آپ کو دفاع ضائع نہیں کرے گا. بھائی میرے دوستوں سارے کے سارے آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا مطلب حضرت ابو صدیق ایمان لائے فوراً شروع فرمائی تو روز 6 آدمی کو مجھے کیا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کلمہ پڑھا اور وہی مسلمان ہوتا جاتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا جاتا ہے. حضرت 5-6 بچ کے 6-7 بچ کے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 3 دن حضور سے اصلاح میں آئے تھے. نیا نبی کو سنا ہے کہ نہیں آئے تھے اللہ نے بھائی انیس کو بھیجا تھا. جب وہ بری تشریف لائے تو اتنا خوف اتنی حیبت تاری تھی کہ کسی سے پوچھے نہ تھے کہ بچتا میں جاتے تھے ایک روزہ تاری نظر وہاں پہ 3 روز اپنے گھر لے جاتے رہے کھلاتے رہے. حضرت ایک روز انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں دعویٰ کیا موت کا میں ملنے کے لیے آؤں کہا ٹھیک ہے میں آگے چلوں گا تو پیچھے پیچھے آؤ. جہاں مجھے خدشہ ہوگا خوف ہوگا تو میں پیشاب کے بہانے
سے ادانے والے اسلام میں تاکہ فرماتے حضرت عثمان کی حضرت خواجہ کفی نے ان کو دعوت دی، وہ اسلام لائے، ان میں شریک رہے، باقی تھی وہ بھی بدلے اسلام پہنا، کہ میرے بھائی جو میرے دوست حضرت صدیق جو بڑے فیصلہ کرنے والے تھے وہ بھی اسلام لے آئے۔ کہ امت میرے دوستوں امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے، غلام بھی ہے، صحت مند بھی ہے، بیمار بھی ہے، کوئی لوگ کے صاحب بھی ہے، بلال نفسی بھی ہے، کالے بھی گولے بھی بھائی اس امت کا حق جو ہے ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ذمہ دار سمجھتے محنت کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ، جب انہوں نے جاننا میرے بھائی ہارون کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا دونوں جاؤ، نہیں دیکھو ہم نے پہلے بھی تمہارے اوپر احسان کیے تو اپنے احسانات گنوائے تو فرمانا حساب یہ صبح اپنے احسانات یہ بیان کرنے کا آدھا نشت کر دیا قرآن پاک۔ میرے دوست دونوں جاؤ اور میں تمہارے ساتھ، اللہ نے فرمایا دونوں جاؤ اور تمہارے ساتھ اور ڈرو مت۔ میرے دوست ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تو مجھے کے پاس آئے جب عزت مکہ معلوم سے مدینہ منورہ کو تو سارے سوال میں پہنچے تو تاثر جیسے راج کے دل کی تمام پہنچ گئے۔ اب مجھے ایسے تھا تو آگے جو پیچھے دیکھ لیا تو وہ جہاں دیکھ لیں گے تو آپ نے شاید فرمایا ماتن مگر بیچ رہے ہیں اللہ ساری کہ تمہارا تو کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، میرا تیسرا اللہ ہے۔ ہمارے آگے کے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، محبت کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ۔ میرے دوستوں اللہ پاک نے اس امت میں بدل فرمایا اس کے ہر امتی کو جو مرنے دو آپ کو مدد تو نہیں ہوگا کہ اپنے شریک ہو جائے سے بچے نے کہا کہ اس کو مدد میں چھوڑاؤ، یہ ہماری عورتوں کو بے دین بناتی ہے۔ آدمی جب روزے کے چلے سانس لے میں پانی مانگا، پانی کی نہ دیا، دھوپ میں بھی چھوڑ گیا۔ اللہ پاک نے سینے کے اوپر آسمان سے دو نازل کر دیا، اس کا پانی پیا تو فرماتی ہے کہ مجھے پیاسے ہی نہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے سارے کے ساتھ دیکھو بھائی ہمارا قصور ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کے ساتھ اللہ کی وجہ اور ہر امتی کے ساتھ ہر مرد اور عورت کے ساتھ تو ہم نے اپنی حیثیت گرائی ہوئی ہے کے تحت ہندوستان کی وجہ سے پاکستان بکاری نہیں بھائی۔ بول رہے تھے دیکھو
হে আমার সাহাবীরা, আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী রহমত করে পাঠাচ্ছেন ও আমাদের নবী হিসেবে পাঠাচ্ছেন, এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে সারা দুনিয়ার জন্য রাসূল হিসেবে পাঠাচ্ছেন। সুতরাং সারা দুনিয়াতে এই পয়গাম পৌঁছানো আমার জিম্মায়। যে লক্ষ্যে আমি চাইতেছি যে সারা দুনিয়াতে যত বাচ্চারা আছে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানরা আছে, তাদের কাছে আমি দাওয়াত পাঠাইতে চাই। তো মাথারা বছর এটা কোনো ঘটনা শোনানোর উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী করে পাঠাইছেন, এবং এটাই ছিল। এবং তাদের কাছে দিন পৌঁছানোর জন্য, তাদের কাছে দাওয়াতে হককে পৌঁছানোর জন্য, হক আওয়াজকে পৌঁছানোর জন্য, হকের আওয়াজের দাওয়াতকে পৌঁছানোর জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যস্তও ছিলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চেষ্টাও ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চেষ্টাও ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদক্ষেপ নিয়েছেন। তো মক্কার আব্বাসটা বুজুর্গ যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য, ধনী গরিব সকলের জন্য, কাছের দূরের সকল দেশের জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন বলে মনে করতেন, অনুরূপ ভাবে আমাদের জিম্মাও একই জিনিস। যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য নবী, অনুরূপ ভাবে আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত মানানোর পরে, উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করার পরে আমাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই নবী উম্মি তার ইত্তেবা করো, তার অনুসরণ করো। আমাদের জন্য হুকুম নবী উম্মির ইত্তেবা করা, অনুসরণ করা। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসের চিন্তা করতেন ওইটা যদি আমার মধ্যে না থাকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কামের জিম্মাদার নিজেকে মনে করতেন ওই জিম্মাদারির এহসাস অনুভূতি যদি আমার মধ্যে না থাকে, তাহলে আমার পায়রাবি কি করে হলো, ইত্তেবা কি করে হলো, অনুসরণ কি করে হলো। এই জন্য মক্কার বুজুর্গরা আমরা সকলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়রাবি করনেওয়ালা। এইটাই আমাদের জন্য হুকুম। তাই আমাদের মধ্যে যত তবকার মানুষই থাকুক না কেন, পুরুষ মহিলা, ধনী গরিব, বাচ্চা জওয়ান, সুস্থ অসুস্থ, সবার জন্য এই জিম্মাদারি। কারণ হল যে মহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, আজকে সমাজের মধ্যে, দেশের মধ্যে যত শ্রেণীর মানুষ আছে, এই সমস্ত শ্রেণীর মানুষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শ্রেণীগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতেও ছিল। ধনীও ছিল, গরিবও ছিল, শহরেরও ছিল, গ্রামেরও ছিল, সুস্থও ছিল, অসুস্থও ছিল। সকল শ্রেণীর মানুষই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে ছিল। আর সকলে এটা জিম্মাদারি মনে করতেন এবং সকলে এই জিম্মাদারিকে আদায় করতেন। ধনীরাও করতেন, গরিবরাও করতেন, বড় বড় প্রতাপশালী প্রভাবশালী যারা তারাও করতেন, এবং একেবারে সাধারণ যে যার সামাজিক কোন অবস্থা ছিল না উনিও করতেন, বাচ্চারাও করতেন, মহিলারাও করতেন। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে এসে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহমতে এসে তারা এই জিনিসটাকে পুরোপুরি ভাবে উপলব্ধি করতে পারতেছিলেন যে যেই চিন্তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করেন, যেই ফিকিরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্তিত্ব রাখে, যেই দায়িত্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে, এই চিন্তা আমাদেরকে করতে হবে, এই ফিকির আমাদের করতে হবে, এই দায়িত্ব আমাদের উপরে সমান ভাবে দেওয়া, কোনো পার্থক্য নাই। যার কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের মধ্যে একজন, সবচেয়ে সম্মানী যারা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন, সমস্ত বিচারের স্থানী বিচারে উনি করতেন, সকলের বিচারের স্থানী হয়তো আবু বকরের বিচারের স্থানী হইতো না, এরকম ব্যক্তিত্ব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম গ্রহণ করলেন, গ্রহণ করে চলে গেলেন। বিকালবেলা ফিরে আসলেন 6 জনকে সাথে নিয়ে। বলতে হলো না, তশকিল করতে হলো না, কারণ ইসলাম কবুল করার অবস্থায়, ওই অবস্থায় তাকে শিক্ষা দিয়ে তোমাকে এখন এইটাই করতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন ওহী আসলো, প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেন, ঘরে গেলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুসরত করলেন, সাহায্য করলেন, তাসাল্লি দিলেন, সান্ত্বনা দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় পাইতেছিলেন যে হয়তো মারা যাবে। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সান্ত্বনা দিলেন যে না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে ধ্বংস করা হইতে পারে না, কারণ আপনি অসহায় সাহায্যকারী, এতিম বিধবাদের আশ্রয়ের জায়গা, আশ্রয় স্থান, আপনি মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনি অভাবী মানুষকে সাহায্য করেন, ক্ষুধার্ত মানুষকে খানা খাওয়ান, এই সমস্ত গুণ যাদের মধ্যে থাকে, যার মধ্যে থাকে তাকে ধ্বংস করা হয় না, তাসাল্লি দিলেন। মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার এক খালার দাওয়াতে ইসলাম কবুল করলেন। একজন মহিলার দাওয়াতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো মানুষ ইসলাম কবুল করতেন। হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সুদূর গিফার এলাকা থেকে, গিফার গোত্রের মানুষ উনি, ওই শামের কাছাকাছি, ওইখান থেকে খবর পাইলেন যে
মক্কাতে একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে, আসমান থেকে খবর আছে, আসমানি দিনের খবর দেয়। তো ওনার ভিতরে একটু উৎসাহ জাগলো যে হইতে পারে সত্য হইতে পারে, মিথ্যা হইতে পারে। সত্য হইলে তো তার কথা মানা উচিত, মিথ্যা হইলে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। তো ওনার ভাই আনিসকে পাঠাইলেন যে তুমি যাও খবর নিয়ে আসো। ওনার ভাই আসলেন, কিন্তু এমন কোন তথ্য ওনাকে দিতে পারলেন না যে তথ্যের উপরে কিছু নির্ভর করা যায়, সিদ্ধান্ত নেবে কি নেবে না এরকম কোন নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য দিতে পারলেন না। তো হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই আসলেন, এসে মক্কাতে দেখলেন যে একটা ভয় ভীতিকর অবস্থা বিরাজমান, থমথমে ভাব। উনি কারো কাছে জিজ্ঞেস করা তাকে সমীচীন মনে করলেন না। উনি ওই চুপচাপ বাইতুল্লাহতে বসে থাকলেন। দেখেন কোনো কিছু উদ্ঘাটন করা যায় কিনা এখানে থেকে থেকে। এইভাবে করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট বাচ্চা, 6-7 বছরের বাচ্চা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন, দেখলেন যে একজন মুসাফির বসে আছে, যার কোনো সহায় সম্বল ঠিকানা নাই। ওনাদের এটা বংশীয় ঐতিহ্য ছিল, অভাবীদেরকে সাহায্য করতেন, ভোগাদেরকে খানা খাওয়াইতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে করে নিয়ে গেলেন, রাত্রে খানা খাওয়ালেন, থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সকালবেলা আবার হযরত আবু যর চলে আসলেন ওই বাইতুল্লাহর কাছে, বসে থাকলেন সারাদিন একই অবস্থায়। সন্ধ্যার সময় আবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন, সাথে করে নিয়ে গেলেন, খানা খাওয়ালেন। সকালবেলা আবার বাইতুল্লাহতে চলে আসলো হযরত আবু যর। আবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সন্ধ্যার সময় আসলেন যে কোনো মুসাফির আছে কিনা, কোন বোকা ফাঁকা মানুষ আছে কিনা। নিতে আসলেন, দেখলেন যে একই ব্যক্তি, নিয়ে গেলেন, খানা খাওয়ালেন। তারপরে বললেন যে আপনার কি ব্যাপার, আপনি শুধু এখানে অপেক্ষা করতেছেন, কাউকে চান, কোনো কিছুর প্রয়োজন, আমি কি সাহায্য করতে পারি? তা বললেন যে হ্যাঁ, দেখো আমি তো এই জন্য আসছিলাম, কিন্তু এখানে এসে যে অবস্থাটা অনুধাবন করলাম তাতে কারো কাছে জিজ্ঞেস করাটা সমীচীন মনে করিনি। আমি অপেক্ষা করতেছিলাম যে এমনিতে যদি কোনো খবর পেয়ে যাই তাহলে কিছু জানতে পারি, তাহলে আমার জন্য ভালো হতো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে ঠিকই করছেন, ঠিক আছে, ওনার কাছে যেতে চান, দেখতে চান, কথা বলতে চান, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো, কিন্তু সতর্কতা হলো যে রাস্তায় আমি আগে চলতে থাকবো, আপনি পিছিয়ে পিছিয়ে চলবেন। স্বাভাবিকভাবে যে দেখলে যেন মনে হয় যে আপনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। যদি আমি ক্ষতিকারক কিছু মনে করি, এমন কিছু এমন কোন অবস্থার সম্মুখীন হই যে অবস্থাতে আপনার সাথে আমার থাকা সমীচীন না, উচিত না, বা আপনারও আমার সাথে যাওয়া এরকম উচিত না, তা আমি পেশাবের বাহানাতে বসে যাবো, আপনি আমার দিকে কোনো খেয়াল করবেন না, আপনার মতো আপনি চলতে থাকবেন, যাতে সে বুঝে যে এর সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নাই। এইভাবে বাহানা করে বুদ্ধিমত্তার সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাহাবারি করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিলেন। অন্তত মাত্র 6-7 বছরের বাচ্চা রাহাবারি করতেছেন, দিনের রাহাবারি করতেছেন। হযরত উম্মে শরীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বান্দী ছিলেন, ইসলাম কবুল করছেন। ওই অবস্থার মধ্যে আরেকজনের অধীনে থাকা অবস্থার মধ্যেও সে গোপনে গোপনে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে মানুষদেরকে ইসলামের জন্য তৈরি করতেন, দাওয়াত দিয়ে দিয়ে মানুষের জন্য ইসলামের জন্য তৈরি করতেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের প্রবেশ করার কারণ হয়তো ওনার বোন জামাই, তারা এই কারণে ইসলাম তাদের ওসিলাতে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতেন। বলেন যে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনত তো সকলেই করছেন। ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে নিজেদের দায়িত্ব মনে করতেন। হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘটনা আরো বড়, ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে এসে এলান করতেন। এই জন্য ইসলামের শিক্ষার সূচনা থেকে এইটাই ছিল, এই মুসলমান হবে, যে ইসলাম কবুল করবে সেই মনে করবে যে এটা আমার দায়িত্ব, এটা আমার কাজ, এইদিকে নিয়ে আমাকে চলতে হবে। মুহতারাম দোস্ত শুধু এইভাবে করলেন তা না, অভাবী মানুষেরাও করছেন, যাদের ঘরে কোনো খাবার ছিল না তারাও করছেন। এক সাহাবী মসজিদে আসেন, সবচেয়ে পরে আসেন, নামাজ পড়ে আবার চলে যান, সবচেয়ে আগে চলে যান। সাহাবারা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের সেই ভাই তো আসে সবচেয়ে পরে, চলে যায় সবচেয়ে আগে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার কি অবস্থা, এইভাবে মসজিদের মধ্যে আসে পরে আর চলে যাওয়া যে তারা হওয়া কেন? বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জিজ্ঞাসা করছেন বলতে হয়, আমরা তো আমাদের স্বামী স্ত্রী দুজনের জন্য এক টুকরা চাদর বা চাদর মাত্র আছে। যখন নামাজের সময় হয়ে যায় তখন দিয়ে চাদরটা করে মসজিদে চলে আসি, আমার স্ত্রী উলঙ্গ হয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। আমি যখন আবার ঘরে যাই নামাজ পড়ে, তাকে তো নামাজ পড়তে হবে, আমি উলঙ্গ হয়ে বসে থাকি ঘরের কোনায়, আমার স্ত্রী চাদরটা করে নামাজ পড়ে। যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন দুইজনেই চাদরটাকে চাই, দুজনে বসে থাকি। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এমন অভাবী ঘরের মানুষেরাও, এমন অভাবী ঘরের সাহাবারাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কাজকে নিজেদের দিকের মাকসাদ বানায় তারা এই দাওয়াতের কাজ করে গেছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা আমাদের সকলেরই, তারাও যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত ছিলেন, আমরাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। পার্থক্য কিছু নাই, পার্থক্য শুধু একটা জামানার পার্থক্য, সময়ের পার্থক্য,
তারা ওই সময় আমরা এই সময়, কিন্তু উম্মত হিসেবে সকলেই সমান, উম্মত হিসেবে দায়িত্ব সকলের উপরই সমান। এই কথাটা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বারংবারে যে উম্মত হিসেবে দায়িত্ব আমাদের সকলেই সমান, আর ওইটি আমাদের দায়িত্ব। এতে যদি আমার হালাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে, যেটা আমরা চাই না, এরকম অবস্থার যদি সম্মুখীন হয়ে যায়, তাতে আমাকে ওই কাজই করতে হবে। যখন থেকে মানুষ সমস্ত সর্ব অবস্থার মধ্যে এই কামকে নিয়ে চলবে, এই কামকে নিয়ে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সাথে হয়ে যাবেন, আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করবেন, আল্লাহ তাআলা তাকে গায়েবের থেকে সাহায্য করে, আপনার কুদরতে ইস্তেমাল করে তাকে সাহায্য করবেন। ওই যে বলেন যে এই যে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আর আল্লাহ তাআলার মদদ, যেটা এটা তো হলো এই জিম্মাদারির সাথে, এই কামের সাথে, এই কামের সাথে, মানে কোনো ব্যক্তির সাথে না, এই কামের সাথে। কাম কি? ওইটা হল, কামটা হলো এটা যে আল্লাহ তাআলা থেকে হয়, এই কি দিলের মধ্যে বসে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী দিকে চলে। নিজের মধ্যে এটা না, আর সমস্ত মানুষের মধ্যে এটা আসে, এটি হল কাম। বলেন যে এটা যদি থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলার মদদ থাকে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকে। তাই নবী উপস্থিত থাকুক কখনো না থাকুক, বলে যে একবার আমি হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করলাম এক সুযোগ পেয়ে, হযরত মানুষে তো বলে যে, অনেক মানুষ বলে যে ইসলাম ছিল মাত্র 30 বছর, ইসলাম ছিল মাত্র 30 বছর, খোলা দ্বারা আসলে তাও ছিল 30 বছরের, ইসলাম ছিল মাত্র 30 বছর। তো হযরত ইউসুফ বলতেছেন, হ্যাঁ ভাই, এই কথাটা তো আমি বুঝাইতে চাইতেছি, এত কাল পর্যন্ত এই কথাটা আমি বোঝানোর জন্য চেষ্টা করতেছি যে আল্লাহ তাআলার সাহায্য, আল্লাহ তাআলার মদদ যেটা, এটা তো হলো কামের সাথে, এটা তো হলো জিম্মাদারির সাথে। যদি এটা হলো দ্বীনের সাথে, দ্বীন কি আল্লাহ তাআলার হুকুম আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার পাবন্দী, এই দ্বীনের ইত্তেবা যদি থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকবে, আর দ্বীনের দাওয়াত যদি থাকে তাহলে দ্বীন থাকবে। বলে যে বদরের যুদ্ধের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, সাহাবারা পুরোপুরিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবে ছিলেন, নিশানারও তাবে ছিলেন, মশারও তাবে ছিলেন, সাহাবারও তাবে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মদদ করছেন। উহুদের মধ্যে সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবে ছিলেন প্রথম ভাবে, আল্লাহ তাআলা বিজয় দিলেন। কিন্তু কিছু সাহাবী তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটা বুঝতে না পেরে তারা জায়গাটা ছেড়ে দিল, যে এই বিজয় আবার ওই পরাজয়ে রূপান্তরিত হল। যেহেতু নবী আছে কিন্তু নবীর ইত্তেবা ছিল না, দ্বীন নবীর ইত্তেবা ছাড়া না, নবীর ইত্তেবা ছাড়া কেউ দ্বীনের উপর চলতে পারবে না, তার দ্বীন হবে না, নবীর ইত্তেবা ছিল না সেখানে। আল্লাহ তাআলা জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দিলেন, চলে গেল, জয় জয় করতে করতে কাফেরা চলে গেল, কাফেরা চলে গেল বিজয় ধ্বনি দিয়া এক জায়গাতে দিয়ে পৌঁছে, পৌঁছার পরে তারা একটু বিশ্রাম নিতেছে, হামরাউল আসাদ জায়গার নাম, ওইখানে যে আবু সুফিয়ান বলতেছে কি ভুলটা করলাম, তারা তাদেরকে যুদ্ধে একটু পরাজিত করে দিয়ে চলে আসলাম, কিন্তু শেষ কাজটা তো করলাম না, কারণ এখনো মোহাম্মদ বাঁচা আছে, আবু বকর বাঁচা আছে, ওমর বাঁচা আছে, এরা থাকলে তো আবারও ওদেরকে জড়ো করে ফেলবে, আবারও মানুষদেরকে জোগাড় করে ফেলবে, তাই তো জবাব হয়েই গেল, চলো চলো ফিরে যাই, আজকে একেবারে জলমতা উঠে দিয়ে আসবো। আবার এদিকে ফিরে আসতেছে, আর মুসলমানদের অবস্থা নেই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে পরামর্শকে না মানার কারণে 70 জন মুসলমান শহীদ হয়ে গেছেন, জখমি এমন যে দাঁড়ায় নামাজ পড়ানোর কেউ ছিল না, এমন আহত হয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে মুবারকের মধ্যে কয়েক জায়গায় ক্ষত হয়েছে, দাঁড়ায় নামাজ পড়ার মতো শক্তি নাই সাহাবাদের। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পাইলেন যে আবু সুফিয়ান আবার আসতেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, চলো তাদের এই পর্যন্ত আসা অপেক্ষা করা যাবে না, সুযোগ দেওয়া যাবে না, আমরা অগ্রসর হই। সাহাবারা রওনা দিলেন, ইত্তেবার মধ্যে পূর্ণতা অর্জন হল, যে অবস্থা বলছে অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে, ইত্তেবার মধ্যে পূর্ণতা অর্জন হয়েছে। এর মধ্যে এক লোক মুশরিক সাহেব ছিল, কবি ছিল, পরিচিত ছিল সকলের মাঝে, সেই দিক থেকে যাইতেছিল, তখন আবু সুফিয়ানের সাথে দেখা হলো। আবু সুফিয়ান তাকে বলতেছে মক্কার অধিবাসী, বলে তোমার হয়তো যদি মদিনা দেখে আসতেছিল, হ্যাঁ, বলে যে মোহাম্মদ আর তার সাথীদের কি অবস্থা, তাদের কি অবস্থায় দেখে আসলা, বলে তারা তো আসতেছে তোমাদের হামলা করার জন্য। এটা প্রমাণের জন্য ওইদিকে তাকাইলো, দেখলো যে ধুলি দেখা যাইতেছে, ও ঘোড়া যখন চলে তখন ধুলা উড়ে, ধুলা দেখা যাইতেছে, এমন রোম আল্লাহ তাআলা কাফেরদের দিলের মধ্যে পয়দা করে দিল যে ওইখান থেকে তারা পালায় না। দুর্গ ইত্তেবার মধ্যে পূর্ণতা ছিল। আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরো করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ নবীর তরিকার ইত্তেবা
ইত্তেবা করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। যদি আমাদের মধ্যে নবীর ইত্তেবা থাকে, নবীর পাবন্দি থাকে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের বাস্তবায়ন থাকে, নবীর তরিকের প্রতিফলন যদি আমাদের জিন্দেগির মধ্যে থাকে, অর্থাৎ সুন্নাত শরীয়তের পাবন যদি আমরা থাকি, তাইলে আল্লাহ তাআলার মদদ আমাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন। আর এই দাওয়াতের কামের জিম্মাদারি যদি আমরা নিয়ে নিই, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে হয়ে যাবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঠালেন ফিরআউনের কাছে, দাওয়াত নিয়ে, দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে পাঠাইলেন। তো মূসা আলাইহিস সালামের সাথে ফিরআউনের কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে, যার কারণে ওইখানে মামলাও রয়েছে, গ্রেফতারি পরোয়ানাও দাঁড়িয়ে আছে, অরেঞ্জ ইস্যু করা আছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন, কি করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ভয় করে না, যাও, আমি সাথে আছি। এবার মূসা আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে, যে আল্লাহ আমার ভাই হারুনকে সাথে দিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা সেই দোয়া কবুল করলেন। দোয়া কবুল হয়, সেই দোয়া কবুল করলেন। আগে বলছিলেন যে তোমার সাথে আছি, এখন যেহেতু দুজন হলে বলে যাও, কোনো ভয় করো না, ওলা তাখাফি ওয়ালা তাহজান, ভয় করো না, ইন্নানী মাআকুমা, আমি তোমরা তোমাদের দুজনের সাথে হলাম। অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ যে করবে, দাওয়াতের কাজের জিম্মাদার যে নিজেকে মনে করবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কি হয়ে যাবে? তার সাথে হয়ে যাবে। শরীয়ত সুন্নাতের পাবন্দি যে করবে, আল্লাহ তাআলার মদদ তার সাথে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করবে। মাত্র অবস্থা বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হিজরত করে দিয়েছেন মদিনাতে। মক্কার শহরটা পার হওয়ার পরে গাড়ি শহর আছে, ওইখানে যে একটু গোপনে থাকলেন, যাতে করে এরা তালাশ করা শেষ হয়ে যায়, সোজা চলে যাবেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে যাবেন। তো একটা গর্তের মধ্যে যে আত্মগোপন করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ক্লান্ত ছিলেন, ঘুমায় পড়লেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখেন ওই গর্তের মুখে গুপ্তচরেরা তালাশ করতে করতে গর্তের মুখে এসে গেছে, ভিতরের থেকে পা দেখা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভয় পেয়ে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে আবু বকর ভয় পেয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আবু বকর, ওই যে দুই গর্তে আশ্রয় নেওয়া ওই যে দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? যাদের চিত্র হল আল্লাহ তাআলা। এইবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শান্ত হলেন যে আল্লাহ তাআলা সাথে আছেন। তোমার অবস্থা বুজুর্গ, দাওয়াতের মেহনতের জিম্মাদারিকে, যে দাওয়াতের মেহনতকে যে নিজের জিম্মাদারি মনে করে, আর এই মেহনতকে পুরা করার জন্য যে কষ্ট করতে থাকে, কোরবানি করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার হুকুমের পাবন্দি থাকে, সুন্নাত শরীয়তের পাবন্দি থাকে, পুরাপুরি ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতের উপর যদি সুন্নতকে মেনে জীবনযাপন করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করেন, আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করেন, আল্লাহ তাআলা তাকে গায়ের থেকে সাহায্য করেন। মোহতারাম দোস্তর, এটি হল আমাদের দুনিয়া। আমরা যে বলি, রবি যে বলতেছেন যে মাল চাই না, মুলক চাই না, সাধারণ চাই না, ওহদা চাই না, কিছুই চাই না, কিছুই চাই না, তাই আমাদের চলতে কেমনে? আরে মোহতারাম দোস্তর, আল্লাহ তাআলা আপন কুদরত দিয়ে আমাদেরকে চালায় না, আপন কুদরত দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চালাইবেন। যদি আল্লাহ তাআলা যে জিম্মাদারি আমাদেরকে দিচ্ছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শেষ নবী তোফায়েল বরকতে আপনারা যে জিম্মাদারি যেটা পাই সেটা যদি করতে থাকি, আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতকে ইস্তেমাল করে আমাদের জরুরত পুরা করবেন। ওই বাহরাইনে সাগরের পাড়ে 300 সাহাবীকে হুজুর সাহাবীদের একটা জামাত দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাঠাতে, এখানে থাকো, সামান্য কিছু খাবার দেওয়ার সাথে ছিল, কয়েকদিন ধরে শেষ হয়ে গেল, এখন কোনো খাবার নাই। তো কি বললেন তারা? যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাঠাচ্ছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইত্তেবা করতে হবে, খবর না ফেরার খবর না দেওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না। আল্লাহ তাআলা কি করলেন? যাদের মধ্যে এতখানি নবীর ইত্তেবা আনুগত্যতা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা না করে রাখবেন, হইতে পারে না। পানিকে হুকুম দিলেন, এক ঢেউতে আম্বর মাছ একটা নিয়ে আসলো, সকল দিন পর্যন্ত 300 মানুষে খাইল, কিন্তু তারপরও মাছটা শেষ করা গেল না, অনেকে সাথে করে মদিনাতেও নিয়ে আসলেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক সফরে ছিলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। ওই সফরে সাথীদের খাবার দাবার শেষ হয়ে গেল, এক আনসারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে ইজাজত চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাথীদের কষ্ট হইতেছে, যদি আপনি অনুমতি দেন, আমার কাছে অনুমতি আছে, আমি উদযাপন করে সাথীদেরকে খাওয়াই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খাওয়াচ্ছি না, খাওয়া। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুনলেন, এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এমন দিবেন না, এতে আমাদের চলতে মরুভূমি চলতে আমাদের কষ্ট হবে, পারবে না সাথীরা গরম মাঠে ভালো মধ্যে চলতে। বলে, তাইলে তোমার কি রায়? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো রহমতের নবী, আপনি তো বরকতের নবী, যার কাছে যা আছে জমা করেন, দোয়া করেন, আল্লাহ তাআলার মধ্যে বরকত দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে যার কাছে যা আছে নিয়ে আসেন। আইনা একটা বর্তনের মধ্যে বললেন, একটা পাত্র রাখলেন, রেখে দোয়া করলেন। দোয়া করার পরে বললেন যে যে পাত্র নিয়ে আসলো, যার পাত্রকে ভরে নিয়ে যাও। সবাই যার পাত্রকে ভরে নিয়ে গেল, ভেতরে ওই পরিমাণে থাকলো। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যিনি কি দাওয়াতের কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করবেন, আল্লাহ তাআলা তার জরুরতকে দোয়ার দ্বারাও পুরো করে দিলেন।
খালি আল্লাহ তাআলা জানেন, আল্লাহ তাআলা আগে ঠিকই করে রাখবেন। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলছিলেন একটা কথাই যে হযরত উমর শরীফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা কথা রয়ে গেছে, সেটা হলো যে একবার কাফেরেরা তাকে ধরলো, যে মহিলাটাকে ধরে ওই দূরে কোনো পাহাড়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে, কারণ সে গোপনে গোপনে গোলাপদেরকে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানায়। আর এই কথার মধ্যে বড় আসর, দুইজনের হাওলা করা হলে তারা দিল। রাস্তায় একটু মাঠ পিঠে করলো, পিপাসা লাগছে, গরমের দিন ছিল, মরুভূমিতে যাইতেছে, পিপাসা লাগছে, একটু পানি চাইছে, পানি দিল না। বরং চিন্তা করলো যে এখন ওর মারার সময় হয়েছে, মরুভূমির মধ্যে শোয়া বুকের উপর পাথরের চাপা দিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের থেকে বালতি ভরা পানি পাঠাইলেন। ওই পানি হযরত উমর শরীফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পান করলেন। উনি বলেন যে ওই পানি পান করার পরে জীবনে আমি আর কোনোদিনও পিপাসা উপলব্ধি করিনি। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন দাওয়াতের কাম করতে বলাদেরকে। কেন? দাওয়াতের কাম যদি থাকে তো দিন জিন্দা হইতে থাকে, দিন উজুদে আসতে থাকে। রমজান মাস সম্বন্ধে কি আছে হাদিসের মধ্যে, যে কোন মানুষ যদি রোজা থাকে তো আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন যে তোমাদের এই বাতিল বন্ধ করে দাও, রোজাদের দোয়ার সাথে আমি জানি বলতে থাকো। কারণ কি? সে একটা বড় ফরজ আদায় করতেছে। আর এক ফরজ যে আদায় করে তাদের জন্য যদি ফেরেশতারা দোয়া করে, তাইলে এই মেহনতের দ্বারা লক্ষ লক্ষ ফরজ দুনিয়াতে জিন্দা হয়। ওই মেহনতের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করবে, মেহনত করে জন্য ফেরেশতারা দোয়া করবেন না? মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আপনাদের ক্ষেত্রে আরোপ করা হইতেছে যে আমরা এই কামটাকে নিজেদের কাম বানাই, এটাকে নিজেদের জিম্মাদারিতে নেই। আর নিজের জীবনের মধ্যে নিজের জীবনকে আল্লাহ তাআলার হুকুম আর নবীর তরিকার পাবন্দ করে দিই, নিজের জীবনকে আল্লাহ তাআলার হুকুম আর নবীর তরিকার পালন করে দেই। এবং সমস্ত মানুষের থেকে এইটাই চাই, মানুষের কাছে তাদের সমর্থন চাই না যে তোমরা আমাকে সমর্থন করো, এরকম না। মানুষের কাছে সমর্থন চাই না, চাই যে তোমরা এই জিন্দিগি অবলম্বন করো। বলেন যে মাওলানা একাকারের কথা বলতেছে যে সে আমাকে বলতেছিল কি যে তাই যে হবে সে তার হারিস হইতে হবে, লালায়িত থাকতে হবে যে কিভাবে লোকটা আসে, কিভাবে সে দিনের মধ্যে আসে, কিভাবে তার জন্য নাজাতের রাস্তা করে হারিয়ে থাকতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস ছিলেন, লালায়িত থাকতেন সবসময়। মদিনাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ ইসলামের মুসলমানের সবচেয়ে বড় দুশমন যারা ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল। এর চেয়ে বড় দুশমন মদিনাতে দ্বিতীয় ছিল না, আরো ছিল, কিন্তু তারা তার পরে কম দুশমনী ছিল। এই আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলকে এই দুশমন জানা সত্ত্বেও, তার সমস্ত রকমের ষড়যন্ত্র জানা সত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত বাঁচা ছিল ততদিন পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝাইতে গিয়েছেন। যখন সে অসুস্থ হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেছে, যখন সে মারা গেছে নিজের গায়ের জামা দিয়ে দিয়েছেন যে তাকে এই জামার মধ্যে রেখে তাকে দাফন করো, যে আল্লাহ যদি তাকে মাফ করে দেয়। জানাজায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে, জানাজা পড়বেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে দোষেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জানাজাটা পড়াতে পারবেন, এত বড় দুশমনের জানাজা পড়াতে পারবেন, তাহলে বাকি যারা আছে তাদের সাহস হতে বেড়ে যাবে, দুশমনের বেড়ে যাবে। এই লোকটা তো বুঝেও বুঝে না। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আয়াত নাযিল হলো তখন, আরে একবার মাফ চাও না, যদি আপনি 70 বার মাফ চান, বলে দিন তাস্তাগফির লাহুম আওলা তাস্তাগফির লাহুম। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে মুনাফিক সম্বন্ধে তো আল্লাহ তাআলা এটা বলছেন যে আপনি তাদের জন্য মাফ চান বা না চান, আল্লাহ তাআলা আমাকে এখতিয়ার দিয়েছে, আমি চাই, করে না করেন আল্লাহ তাআলার জিম্মায়, আমি চাই। এরপরে আয়াত নাযিল হলো যে তাদের জন্য 70 বার যদি মাফ চান তবু আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলছিলেন যে আল্লাহ তাআলা যদি আমি এটা জানতে পারতাম যে আল্লাহ তাআলা 70 বারের বেশি মাফ চাইলে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন, তাহলে আমি তার জন্য 70 বারের বেশি আল্লাহর কাছে মাফ চাই। এতখানিক মহব্বত থাকা লাগবে, এতখানিক লালায়িত থাকা লাগবে। কারণ মা বাবা সন্তানকে মহব্বত করে, কিন্তু নবী এক একজন নবী লক্ষ লক্ষ মা বাবার চেয়ে এক একজন নবী তার উম্মতকে মহব্বত করে। আর যত নবী দুনিয়াতে আছেন সমস্ত নবী তাদের উম্মতকে যতখানিক মহব্বত করছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে তার চেয়ে অনেক বেশি মহব্বত করেন। এবং সমস্ত নবীদের মহব্বতের চেয়ে বেশি মহব্বত হল আল্লাহ তাআলার বান্দা সম্বন্ধে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর বান্দা নিজের মর্যাদা জীবনযাপন করে আল্লাহ তাআলার আযাবের মধ্যে গ্রেফতার হইতেছে, তাদের থেকে আযাবের থেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্যই তো নবীকে পাঠিয়েছিলেন। আমরাও যদি ওই মেহনত করি তো আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে খুশি হবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। নূহ আলাইহিস সালাম তো আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন যে আল্লাহ আমি কয়েক পুরুষ দেখলাম, আমার কয়েক নসল দেখলাম, প্রথম নসল মানল না, মনে করলাম দ্বিতীয় নসলে মানবে তারা মানল না, মনে করলাম তৃতীয় নসলে মানবে তারা মানল না, তারপরে মনে করলাম যে চতুর্থ নসলে মানবে, এরাও মানতেছে না। আল্লাহ আর এদেরকে ছেড়ো না, তুমি এদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দাও। আল্লাহ তাআলা তুমি দোয়া কবুল করলেন। নূহ আলাইহিস সালামের
মারা গেল। ওই একদিন নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলা বাতাসকে হুকুম দিলেন, বাতাসে ধাক্কা দিল, একটা মেজে তুলছে আর একটার সাথে লাগলো, একটা ভেঙে গেল। তো নূহ আলাইহিস সালাম বলতে চাই, আল্লাহ আমার তুলছি আপনি ভেঙে ফেলেলেন। বলেন কষ্ট লাগতেছে, বলে কষ্ট লাগবে না, আমার তুলছি। বলে তুমি যে আমার বান্দাদেরকে ভক্ত অপরাধীদেরকে ধ্বংস করাইছো, আমার কি মায়া লাগে? আল্লাহ তাআলা গুনাহগার বান্দাদেরকে, আল্লাহকে যারা স্বীকার করে না তাদের কাছে মায়া করেন। সুতরাং তাদেরকে যদি কেউ আল্লাহ তাআলার পথে নিয়ে আসতে চায়, মেহনত করে, আবার তাদের যদি আরো মানুষের উপরে মেহনত করার জন্য লাগায়, তো এই লোকটার উপর আল্লাহ তাআলা কতখানি খুশি হবেন। এই জন্য এই কাম আমরা করবো তো কি বলেন? নিয়ত করা যায় না যে ভোগ পর্যন্ত এই কাম করবো, হালত যাই আসত থাকুন করতে থাকবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে থাকবেন, সাথে হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন। আল্লাহ তাআলা মদদ আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই কবুল করে দেন। مسلمان سارے مسلمانوں کو بھی ذمہ دار اور سارے شہروں کو بھی ذمہ دار. ہمیں ذمہ داری ہوئی اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک اپنے قدرت کے ہمارے ساتھ ہے. یقین رکھو اب اندازہ لگاؤ جو مجھے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 وقت کا مدرسہ بنا دیا تو میں نے دوستوں اللہ پاک کی جیسے اہل پاک سے ہمارے ساتھ اللہ کی ابھی کے ساتھ ہے. پورا یقین رکھو. یہ سمجھو آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی فکر کرو گے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے مقصد کا اپنا مقصد بنا رہے ہیں. یعنی اللہ کی ماسیوا جو ہے اس میں سے یقین لانا, اللہ کی ذات یقین لانا, حضور والے طریقے میں یقین لانا, یہ ہمارا سب سے پہلا کام. تو میں نے دوستوں اس کی دعوت ہے کس کے بعد دعوت آ رہی ہے دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بے چینی کو اپنی بے چینی بناؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چینی سے اس کے لیے محنت کرو گے. کہ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ رکھتا ہے چلو سارے عالم کے انسانوں کے مسلمانوں کے پورے دین بنانا اور غیروں کو اسلام میں لانا کہ یہ راز سے ضرور کھولے گا. اب اور تمہیں بھی کہو کہ تمہارے بھی ذمہ ہے جو غریب جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو تمہارے ذمہ ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ذریعہ بنائے گا. تو بھائی اب مشہور بنا دیا نا. اب سنو مہربانی کر کے میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقصد کا بڑا مقصد بنا کرو گے تو جو کہتے ہیں جو مددیں ندیوں کے ساتھ ہوئی جو حضور کے ساتھ وہ مددیں ہمارے ساتھ جو مدد ساتھ ہے تو دنیا میں جتنے بھی نقشوں والے مشکلوں والے ہیں اللہ پاک انہیں ناکام کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والوں کو جو محنت کریں گے اللہ کے ساتھ انہیں کامیاب کرے گا. اسے آج ساری دنیا کے انسان جو ہے سارے بیکے والے سارے جوڑ والے سارے چیز سب ناکام ہے. ہم ان کے سچے ہفتہ میں بنائے تاکہ وہ ابھی تک کے نقصان سے بچ جائے. اب یہ جو دنیا میں نمبر کرتے نماز کرتے رہتے 4 মাসের জন্য তৈরি আছে এরকম কে আছে একটু না আমাদের 4 মাসের জন্য এখন থেকে নগদ. জি এখন থেকে নগদ 4 মাস নেওয়াতের জন্য আর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের জন্য নগদ কে তৈরি আছে. জি কারণ হলো যে দিনের উপরে আসে যে তার দিলের মধ্যে থেকে যত নকশা আছে নকশার থেকে হওয়ার কিন্তু বের করে আল্লাহ তাআলা জাতের থেকে হয় কিন্তু দিলের মধ্যে বসায় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপন করা শুরু করে দেয়. ভাই হাঁটা চলা শুরু করে দেয় না আমাদেরকে বসায় দেয়. জিন্দেগিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চালায় তা আল্লাহ তাআলা তার সাথে হয়ে যায়. যেমন হাদিসের মধ্যে আছে যে ভগবান জমাতে বানা কে সারি
अरे अपने अपने तजुर्बे से बात करते रखे इसकी तुम्हारा को पहुंचा। হ্যাঁ, চলাফেরা সেটা না বানায়, যার পাশে কেউ যাইতেছে একটু বসেন, মেহরবানি করে একটু বসায় দেন। বলেন যে জামাত বানাই কাগজ সহ তশকিলওয়ালাদের হাওয়ালা করি, কাজটাকে পুরা করি। আপনাদের মতো অনেক ভাই কালকে চিল্লার মজমাতে ছিলেন, কিন্তু দুমার নামাজ সময় হয়ে গেছে, কাজ পুরা করা যায়। এখন তো আমাদের সামনে খোলা সময় আছে, জামাত বানায় পরামর্শ মতো তশকিলওয়ালাদের কাছে কাগজ পাঠাই, সাথী পাঠাইতে বলে সাথী পাঠাই, কাগজ পাঠাইতে বলে কাগজ পাঠাই, কাজটাকে পুরা করে জিম্মাদারি নেই। এই কথাটা আমরা মনে না করি যে একই কথা তো বারে বারে বলে, অনেক বছর যাবতই বলে। এই কথা মনে করার কোনো সুযোগ নাই। আমার ভিতরে আসলো কতটুকু, আমাকে আরো বলার প্রয়োজন আছে কিনা, আমার ভিতর দেখলেই বুঝে আসছে যে আমাকে আরো বলার প্রয়োজন আছে কিনা। কথাটা তো একটাই যে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কামকে নিয়ে দুনিয়াতে আসছিলেন, যে দিন নিয়ে দুনিয়াতে আসছিলেন, যেই দিনের মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, ওই দিনকে দুনিয়াতে অস্তিত্বের রূপ দেওয়ার জন্য যে মেহনত দিয়ে আসছিলেন, ওই মেহনত আমার জিম্মায় দেওয়া, আমাদের সকলের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। পুরুষ মহিলা জওয়ান বড়া বাচ্চা সকলেরই জিম্মায়। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে সকলে তো করছেন, সব স্তরের মানুষের জিম্মায়, ধনী গরিব শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের জিম্মায়, এবং সকলে করছেন, সকলকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা করাইছেন। এটা যে সহজ, এটা আল্লাহ তাআলা দেখাইছেন, প্রমাণ রাখছেন আমাদের জিম্মায়। হাঁটতে বসেন এখানে, ভাই সামনে যারা আছে তারা বসে একা অপরকে তৈরি করি। এটা কোনো তামাশা দেখার জায়গা না তো, এটা তো একটা কামকে সামনে নিয়ে আসছি আমরা। এত লক্ষ লক্ষ মানুষের মেহনত, লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়া, এত দান মালের কোরবানি একটা কামকে বোঝার জন্য, জিন্দিগির মধ্যে একটা তবদিলি আনার জন্য। ওই তবদিলি ওইদিকে, যেদিকে জীবনের উপর আল্লাহ তাআলা, যে জীবনের উপর আল্লাহ তাআলা রাজি, ওইখান থেকে পরিবর্তন। যে জীবনের উপর আল্লাহ তাআলা নারাজ, মুসলমানের জীবনের সাথে আল্লাহ তাআলার হুকুমের কোন সম্পর্ক নাই, মুসলমানের জীবনের মধ্যে নবীর তরিকার কোন সম্পর্ক নাই। মুসলমান মধ্যে এই জীবনযাপন করে চলতেছে, এটার মধ্যে আমাদের কোন আফসোস নাই। এই যে পরিবর্তনের জন্য, এই পরিবর্তনটা কি করে হয়? মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে মুসলমান হিসেবে পরিচিত হয়। মুসলমানের যে কাম জিম্মাদারি আছে, ওই কাম কি করে মুসলমানের শুরু করে? এই দুটো জিনিসের জন্য, নতুন কিছুর জন্য না। কারো কাছ থেকে মাল নেওয়ার জন্য না, কাউকে দেওয়ার জন্য না, ভদ্ররেখাকে কাউকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য না। আল্লাহ তাআলার বান্দা আল্লাহর মনসামতে কি করে জীবনযাপন করে, আল্লাহর বান্দা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা পালন হয়ে কি করে জীবনযাপন করে। সমস্ত বলেন যে আল্লাহ তাআলা তো এক একজন মানুষের জিম্মায় পুরো দুনিয়াকে দিচ্ছেন, পুরো দুনিয়ার জিম্মায় একজন মানুষকে দিচ্ছেন। অর্থাৎ একজন মানুষের মধ্যে যদি বুঝে এসে থাকে, তাহলে তার জিম্মা হবে পুরো দুনিয়াকে সামনে নিয়ে নেওয়া, তারা পুরো দুনিয়াকে উপর উঠানোর জন্য চেষ্টা করা। পুরো দুনিয়ার মানুষ ঠিক হয়ে গেছে, একজন মানুষ বিজ্ঞানো, পুরো দুনিয়ার মানুষের জিম্মা হইলে ওই লোকটা কি করে আল্লাহ তাআলার মনসামত নবীর তরিকা মতো জীবনযাপন করতে পারে, এটার জন্য তাকে বুঝানো। অর্থাৎ এই দাওয়াতের জিম্মাদারি নিজেকে নিয়ে এই ফিকিরে, নবীর ফিকিরে নিজে গম থাকা, নবীর যেটা গম ছিল এটাকে নিজে গম বানানো। এরপরে যখন দোয়া করবে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করবে। বললেন পরিষ্কার যে দুনিয়াতে যত নকশা আছে, আমরা যদি এই দুই জিনিসের উঠতে পারি, আল্লাহ তাআলা নকশাগুলোকে খতম করে দেবেন। হয়তো তারা ওটাকে ছেড়ে হকের দিকে আসবে, ওই নকশা খতম হয়ে যাবে। আমরা যে নকশার মধ্যে থেকে থেকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন, যেমনি ভাবে নমরুদকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কারণ যে নাকি দিনের মোকাবেলা করলো, যে দাওয়াতের কারণ মোকাবেলা করলো, সে কোনো মানুষের মোকাবেলা করে না, দায়ীর মোকাবেলা করে না, সে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা শুরু করলো। আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা পর্যন্ত সে কেউ মাথা করে দাঁড়াইতে পারে না, টিকতে পারে না। এই জন্য মহতারাম গুরুত্ব সহকারে আমরা একটু উপলব্ধি করি। আমরা আমাদের চিন্তার মধ্যে তবদিলি আনি, আমরা আমাদের ফিকিরের মধ্যে তবদিলি আনি, আমরা আমাদের জিন্দেগি চালানোর ঢঙের মধ্যে তবদিলি আনি। বলে যে তওবা করে নেই, এখন থেকে সর্বপ্রথম চিন্তা করবো এটা নিজেকে টাকা না, সর্বপ্রথম চিন্তা করবো এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম কি করে মানুষের মধ্যে চিন্তা হয়, নবীর তরিকা কি করে চিন্তা হয়, মানুষ আল্লাহ তাআলার মনসাকে পুরো করে কি করে জীবনযাপন করতে পারে, এটার জন্য চিন্তা করো। মহতারাম বুজুর্গ, আর আল্লাহ কাছে বড় বড় আশা করবেন আল্লাহ তাআলা দেবেন, মাহরুম করবেন না, বঞ্চিত করবেন না। আশা করতে পারা এটা বহুত বড় শক্তিশালী জিনিস। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ দিল্লি হয়ে জামাতে যেতেন, একটা কলেজ পড়তে পথে বলে যে এটা আমার তবলিগের ছিয়া, এটা আমার তবলিগের ঠিকানা। ট্রেনে যেতেন, বলে যে ট্রেন ধরে এই তবলিগের কামার মানুষ আসবে। বাসে যেতেন, বলে যে বাস ধরে তবলিগের কামার মানুষ আসবে। খালি ময়দান দেখতেন, বলতেন যে এখানে তবলিগের ইজতেমা হবে। আল্লাহ তাকে আশা করতেন,
আল্লাহ তাআলা তার সব আশাকে পুরো করছেন। কি বলে করেন নাই? ট্রেন ধরে জামাতের মঞ্চ দিতেছে, বাস ধরে যেতেছে, আরে হাওয়াই জাহাজ ধরে ধরে যেতেছে। ওই কলেজটার মধ্যে এখন গায়ের তবলিগি কেউ নাই মুসলমান। যেই মাঠ দেখায় বর্তমানে ওই মাঠে ধরে ইস্তেমা হয়, যে মাঠে যেতে না সেটা করে ইস্তেমা হয়। এই জন্য মক্কার আব্দুল আল্লাহর কাছে বড় আশা করা যে আল্লাহ তাআলা এগুলো করে দিবেন। হ্যাঁ, ওই আশার মধ্যে আমার দুনিয়াবী স্বার্থ যদি জড়ানো না থাকে, দুনিয়াবী স্বার্থ জড়ানো থাকলে ওটা তো নাপাক হয়ে গেল, নাপাক হয়ে গেল। আশা করা আল্লাহ তাআলা আশাকে পুরো করবেন। এই জন্য হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মেহনতের মধ্যে মেহনত করছেন, মুজাহাদা করছেন। ওই মেহনত মুজাহাদার কুরবানির আত্মাটা এখনো রয়ে গেছে। এই জন্য বারে বারে আমাদেরকে বলতেছেন, কতবার এই কথা বলছেন এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কথা বলেন যে আমরা এখান থেকে জামাত দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওই জামাতের মধ্যে 4 মাস লাগাই। হ্যাঁ, এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত মুজাহাদা কুরবানির আত্মা মদিনা মুনাওয়ারাতে আছে, ওইখানে যাওয়ার জন্য জামাত বানাই, ওইখানে 4 মাস লাগাই। এরপরে এই মেহনত মুজাহাদার লোককে সাথে নিয়ে, ইসলামকে সাথে নিয়ে সারা দুনিয়াতে ছড়াই করি। আমি সারা দুনিয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলা আমাকে সারা দুনিয়ার জন্য পাঠান। এই জন্য নগদ নগদ বলেন, নগদ এখান থেকে যাবো 4 মাসের জন্য, নগদে যাবো, বাইরের মুখে যোগাযোগ করতে আসবো না। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আরো দাঁড়ান 4 মাসের জন্য নগদ। হ্যাঁ জি, আরো বলেন, হিম্মত করেন। জি, আরো বলেন, আরো বলেন। আল্লাহ থেকে মতামত হই যে আমি তো কাম থেকে নিজের কাম বানাইতে চাই, সুতরাং যেখান থেকে কাম শুরু হয়েছে ওইখান থেকে আমি সড়ক নিতে চাই, ওইখান থেকে আমি নিজের ভিতরকে তাকওয়ার বানাইতে চাই। আল্লাহ আল্লাহদের মেহনত কোনোদিন যা হয় না, কোনোদিন বিনষ্ট হয় না, ওইটা জীবন্ত থেকেই যায়। হ্যাঁ, আসল কোনোদিন নষ্ট হয় না, বীজ নষ্ট হয় না। ধানের বীজ পানি নিতে থাকে, পচে না, বর্ষা সেটাই আবার গজায়। মাছের দিন নষ্ট হয় না, আসল মাছ মারা আসল পড়ে থাকে, শুকনায় থাকুক কাদায় থাকুক, নষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে আসল মেহনত, আসল তরিকাতে যারা মেহনত করছে তাদের মেহনতের আসল কোনোদিন নষ্ট হবে না। আল্লাহ ওনারা তাদের মেহনতের আফরাদ কোনোদিন শেষ হয় না। তারা আরো বলেন, হিম্মত করেন ভাই, আরো হিম্মত করেন। 4 মাসের জন্য নগদ। জি, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, নাম লেখেন, সামনে যারা আছে তাদের নাম লিখে নেন। কি নাম ভাই আপনার? ফয়সাল আহমদ। ভাই কোথায়? হ্যাঁ, সে আপনার নাম হালকা ফয়সাল আহমদ, আল্লাহ তাআলা কবুল করে। জি জি, আরো বলেন। হ্যাঁ ভাই, সবচেয়ে ভালো হলো এটা যে আমরা এখানে যারা আছি প্রত্যেকে কোনো না কোনো হালকার সাথে জড়িত। আমি আমার হালকার কাছে যাই, আমি আমার মসজিদ ও সাথীদের সাথে বসি, ওইখানে জামাত বানাই, তাহলে আমাদের কর্তৃত্ব সহি হবে। জি, নিজেরা এখানে যারা আছি এখানে বসি, এখান থেকে একটা জামাত করে তশকিলওয়ালাদের কাছে কাগজ দিয়ে দিই। হ্যাঁ, এখানে বসেন। আর দূরে যারা আছেন তারা হালকাওয়ালাদের সাথে বসেন। এখানে যারা আছেন তারা এখানে বসে যাই, বসো, হয়তো বসে করে এখানে বসেন। পাশে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে বসেন। এখানে যে ভাই যারা আছেন পাশওয়ালাদেরকে নিয়ে বসেন। আর তৈরি করেন, এখান থেকে একটা জামাত তৈরি করেন। আল্লাহ তাআলা করে দিলেন। কোন হালাতকে আমরা প্রশ্রয় না দিই যে এই মুহূর্তে কি সম্ভব না। আল্লাহ তাআলার কাছে সবই সম্ভব, আল্লাহর কাছে সবই সম্ভব। জি, সামনে যারা আছে তারা এখানে হালকা বানায় বসি, আর দূরে কোথায় যারা আছে তারাও এখানে সাথীদেরকে নিয়ে হালকা বানায় বসি। 4 মাসের জন্য তশকিল করতে থাকি, নামাজের জন্য তশকিল করি, বাইরের মুখের জন্য তশকিল করি, দেশের ভিতরের জন্য তশকিল করি। জি, আল্লাহর দিকে খুব মোটামুটি থাকি, সাথীরা ভোজের সাথে, সাবরের সাথে, আমাদের সাথে সকাল থেকে বসে আছে। এদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এখন গায়ে হাত দিলে তশকিল হয়ে যাবে, গায়ে হাত দিলে তশকিল হয়ে যাবে। জি।